ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നനാഞ്ചനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി. ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധു. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണധർമ്മപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 29 അധ്യായം ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ മാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഹിത്വാർച്ചാം ഭജതേ മൗഢ്യാത് ഭസ്മന്യേവാജുഹോതി സഹ. യോ മാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഹിത്വാർച്ചാം ഭജതേ മൗഢ്യാത് ഭസ്മന്യേവാജുഹോതി സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ മാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഹിത്വാർച്ചാം ഭജതേ മൗഢ്യാത് ഭസ്മന്യേവാജുഹോതി സഹ. യോ മാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഹിത്വാർച്ചാം ഭജതേ മൗഢ്യാത് ഭസ്മന്യേവാജുഹോതി സഹ. നാല് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो मां यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा चां भजते मौढ्यात् तस्मन्नेव जुहोति सः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। पंकजाक्षी माता जी, विजयनाथ माता जी, संगमनी माता जी, निर्मला माता जी, चोलीकुल माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। यो मां यो मां सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा चां हित्वा भजते चां भजते मौढ्यात् मौढ्यात् तस्मन्नेव जुहोति सः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजी माता जी, रामेंद्र प्रभु, शारदा जी, नंबूदिरी माता जी, वत्सला शजी माता जी, चोलीकुल। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा चां भजते मौढ्यात् तस्मन्नेव जुहोति सः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। भारती अम्मा माता जी, पद्मा कुमारी माता जी, वत्सला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नमो हरे कृष्णा प्रभु जी। वासुदेवाय। ओम यो मां भगवते सर्वेषु वासुदेवाय। भूतेषु मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् त्वां भजते सन्दमात्मानमीश्वरम् मौढ्यात् तस्मन्नेव तस्मात् जुहोति भजते सः। मौढ्यात् हरे कृष्णा प्रभु तस्मन्नेव जी। जुहोति नरः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीताटी माता जी, इंदुमुखी माता जी, वसंता माता जी, विष्णुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा हित्वा भजते चां भजते मौढ्यात् तस्मन्नेव जुहोति सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। शोभा माता जी, शोभा प्रदीप माता जी, जयमिला प्रसन्न माता जी, अनिता कुमारी माता जी, चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नमो प्रभु भगवते जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा चां भजते मौढ्यात् तस्मन्नेव जुहोति सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला बाबाली माता जी, गीतोसी माता जी, आदित्य माता जी, रमणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्ण प्रभु भगवते जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो मां यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वा चं भजते मौढ्यात् तस्मैत्येव जुहोति सः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। ओके।
ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിയോ? മാതാജി നേരത്തെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, മാതാജി ഗിരിജ വേണുദാസ് മാതാജി, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. യോ യോ മാം മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു സർവഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഇത്വാത്മാം സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഭജതേ മൗഢ്യാത് പിത്രാർച്ചാം തസ്മൈവേവ ഭജതേ ജുഹോതി സഹ. ഭസ്മമന്യേവ ജുഹോതി ഹരേ കൃഷ്ണ സഹ. പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യാഹ ആരോ ഒരുവൻ, മാം ഞാൻ, സർവേഷു എല്ലാറ്റിലും, ഭൂതേഷു ജീവജാലങ്ങൾ, സന്തം സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാനാം പരമാത്മാവ് ഈശ്വരം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹിത്വ അവഗണിക്കുക, അർച്ചാം വിഗ്രഹം ഭജതയെ ആരാധിക്കുന്നു, മൗഢ്യാത് അജ്ഞതയാൽ ഭസ്മനി ചാരത്തിൽ, ഏവ മാത്രം ജുഹോതി ബലിയർപ്പിക്കുക, സ അവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിയാതെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ അജ്ഞതയിലായിരിക്കും. അവനെ ചാരത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള സമഗ്ര വിസ്തരണത്താൽ സമസ്ത ജീവസത്തകളിലും സന്നിഹിതനാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങളുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ ശരീരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ജീവാത്മാവായും പരമാത്മാവായും വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവായി വസിക്കുകയും അതേസമയം പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സാക്ഷിയായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണെന്ന് പരസ്യമായി മേനി പറഞ്ഞാലും അവർ തമോ ഗുണികളായിരിക്കും, ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ സർവ്വവ്യാപകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ മോസ്കിലോ മതാചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട നെയ്യ് ചാരത്തിൽ പകരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി യജ്ഞാഗ്നിയിൽ അർപ്പിച്ചാണ് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വേദമന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട നെയ്യ് ചാരത്തിൽ പകർന്നാൽ ആ യജ്ഞം പ്രയോജനരഹിതമായിരിക്കും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ജീവസത്തയെയും അവഗണിക്കരുത്. ഓരോ ജീവിയും അവൻ ഒരു ഉറുമ്പിനോളം നിസാരനാണെങ്കിലും അവനിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അവനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്നും അവൻ ഒരതിക്രമത്തിനും വിഷയീഭവിച്ചുകൂടെന്നും ഭക്തൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആധുനിക പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ കശാപ്പുശാലകൾ പതിവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചില പ്രത്യേക മതതത്വങ്ങൾ അതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവിയിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഏത് പരിഷ്കാരവും പുരോഗതിയും ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായാലും തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ളതായിരിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിശദപരകായേ മാം മാനിനോ ഭിന്നദർശിനഃ ഭൂതേഷു ബദ്ധവൈരസ്യ ന മനഃശാന്തി മൃച്ഛതി. ദിശദപരകായേ മാം മാനിനോ ഭിന്നദർശിനഃ ഭൂതേഷു ബന്ധവൈരസ്യ ന മനഃശാന്തി മൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. ഓക്കെ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീജവിജി മാതാജി, ശർമിള മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശർമിള മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। ओम ഹരേ नमो भगवते वासुदेवाय। द्विषदः द्विषदः परगायि मानिनो ध्यातेषु बद्धवैरस्य न मनश्शान्तिरच्छति ഹരേ न കൃഷ്ണ मनश्शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ദിഷത അസവയാലുവായ ഒരുവന്റെ പരകായെ മറ്റൊരുവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാം എനിക്ക് വേണ്ടി മാനിനഹ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഭിന്നദർശിനഹ ഒരു വിഭാഗീയന്റെ ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളുടെ നേർക്ക് ബദ്ധവൈരസ്യ ശത്രുതയുള്ള ഒരുവന്റെ ന അല്ല മനഃ മനസ്സ് ശാന്തി സമാധാനം ഋച്ഛതി നേടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഒരുവൻ എനിക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും മറ്റു ശരീരങ്ങളോട് അസൂയ പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ അക്കാരണത്താൽ അവൻ വിഭാഗീയനായിരിക്കും. മറ്റു ജീവസത്തകളോട് ശത്രുതാഭാവമുള്ള അവന്റെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭൂതേഷു ബദ്ധ വൈരസ്യ മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുതയുള്ള, ദിഷത പരകായെ മറ്റൊരുവന്റെ ശരീരത്തോട് അസൂയുള്ള എന്നീ രണ്ട് പദാവിഷ്കാരങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുത ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വീക്ഷണം നിർബന്ധമായും പരിപൂർണമായിരിക്കണം. അവൻ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പരമാത്മഭാവത്തിലുള്ള സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയും എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കണം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവിയുടെ ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങൾ ഭക്തൻ സദാ അവഗണിക്കണം. ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ കൂടുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സദാ ഉത്സുകനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ബദ്ധാത്മാവുകൾ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഉണർത്തപ്പെടണമെന്ന ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം അഥവാ ഇച്ഛ ഭക്തന്മാർ നിറവേറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അവർ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ ജീവിത ദൗത്യം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും കൃഷ്ണാബോധത്താൽ വളരെ എളുപ്പം ഉണർത്തുവാൻ കഴിയും. മനുഷ്യരെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെ പോലും മറ്റു രീതികളിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്ന ശിവാനന്ദ സേന ഒരു നായയെ പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിച്ച് മോചിതനാക്കി. പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവശിഷ്ട വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞരായ ജനസഞ്ചയത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതര ജീവസത്തകൾക്കും വരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. വാസ്തവത്തിൽ അതേ നായ പുരിയിൽ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ സന്ധിച്ചപ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധതയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാതരം അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവഹിംസയിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതിനാൽ ഭക്തന്മാർ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആഹരിക്കുന്നത് ഹിംസയാകില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചില വേളകളിൽ ഉയർന്നു വരാണ്ട്. ആദ്യം പറയട്ടെ, എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നോ ചെടിയിൽ നിന്നോ കുറെ ഇലകളും തളിരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തെയോ ചെടിയെയോ കൊല്ലുകയില്ല. അതിനു പുറമെ എല്ലാ ജീവസത്തെയും ശാശ്വതമാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും അവയുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അവയുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം വിഘാതപ്പെടുത്തിക്കൂടെന്നും ജീവാഹിംസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥതം നിർവഹിക്കണം. ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥതം നിർവഹിക്കണം. അതേസമയം ഒരു ജീവസത്ത എത്ര നിസാരനാണെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വൈക സാന്നിധ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹമുച്ചാവചൈർദ്രവ്യേ ക്രിയയോൽപന്നയാനഗേ
നൈവ തുഷ്യേർച്ചിതോർച്ഛായാം ഭൂതഗ്രാമാവമാനിനഃ അഹമുച്ഛാവചൈർദ്രവ്യേ ക്രിയയോൽപന്നയാനകേ നൈവ തുഷ്യേർച്ചിതോർച്ഛായാം ഭൂതഗ്രാമാവമാനിനഃ അഹം ഞാൻ ഉച്ച അവച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളോടെ ദ്രവ്യേഹി അനുസാരികൾ ക്രിയയാ മതപരമായ ആചാരങ്ങളാൽ ഉൽപ്പന്നയാ നിർവഹിക്കുക അനകെ ഓ പാപഹീനായ മാതാവേ ന അല്ല ഏവ തീർച്ചയായും തുഷ്യെ പ്രസാദിക്കുക അർച്ചിത ആരാധിച്ചു അർച്ചായാം വിഗ്രഹരൂപത്തിൽ ഭൂതഗ്രാമ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവരോട് കൂടി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചിലപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ആചാരങ്ങളോടും അനുസാരികളോടും ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചാലും സകല ജീവസത്തകളിലുമുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി അജ്ഞനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. കപില ഭഗവാന്റെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ദേവഹൂതിയോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉചിതമായ ആചാരങ്ങളോടും അനുസാരികളോടും ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചാലും സകല ജീവസത്തകളിലുമുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി അജ്ഞനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആരിലും വേർതിരിവ് പാടില്ല, എല്ലാവരുടെയും സമമായിട്ട് കാണണം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 66 ശാസനങ്ങളുണ്ട്. വില കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ വിഗ്രഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ചെറിയൊരു പുഷ്പമോ ഒരിലയോ അല്പം ജലമോ ചെറിയൊരു ഫലമോ സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. അർപ്പണങ്ങൾക്ക് 2ാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി നാനാതരങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും മറ്റും യഥാർത്ഥ ഭക്തിയില്ലാതെ സമർപ്പിച്ചാൽ അവ ഭഗവാനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കോഴകൾക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ല. സ്വയം സമ്പൂർണനാകിയാൽ ഒന്നിനും ക്ഷാമമില്ലാത്ത ഭഗവാന് എന്തു സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? നമുക്ക് എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്താലാകുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഭക്തിയും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈ ഭക്തിയും കൃതജ്ഞതയും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കും. അതേപോലെ ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രസാദ വിതരണവും ഉൾപ്പെടും. ഒരാൾ തൻ്റെ സ്വകാര്യ പാർപ്പിടത്തിലോ മുറിയിലോ ഒരു ക്ഷേത്രം സജ്ജമാക്കുകയും ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യരാണെന്ന്. അവർ ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഭേദം. പക്ഷെ ധാരണയുടെ അത്യുന്നത തലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തൻ സമസ്ത ജീവസത്തകളിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മറ്റ് ജീവികളോട് സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനുമായിരിക്കുകയും വേണം. അജ്ഞനോട് അനുകമ്പയിലും തൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളവരോട് സൗഹൃദത്തിലും പെരുമാറുന്നതിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പ്രസാദ വിതരണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അജ്ഞരായ ജീവസത്തകളോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കാം. അജ്ഞരായ ജനവൃന്ദത്തിന് പ്രസാദ വിതരണം നടത്തേണ്ടത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും പ്രേമവും ഭഗവാനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു മനുഷ്യന് വിശപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചാലും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് ധാരാളം അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ സമ്മാനിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുക, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെയും ഭഗവത് സർവ്വവ്യാപകത്വത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളവരും അജ്ഞതയുടെ അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമായതൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമായി തീരും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം
പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗദ്രാജേ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പുതുഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. പുതുഭക്തൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാമൂർത്തിയെയും ഒരു ഭഗവത് പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമായിട്ട് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ, അത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രകാരം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു പുതുഭക്തൻ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുകയും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അംശമായി കരുതാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ അംശമാണെന്ന് അല്ലെ. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല. പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊന്നു തിന്നാമെന്നുള്ളത് അല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ സകല ജീവജാലങ്ങളും സന്നിധനാണ്. ഒരുവൻ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആ ആരാധന വെറും അനുകരണമായിരിക്കും എന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം കാണാതെ വെറും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവിടെ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അത് കാണാതെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ദർശിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത് വെറും ഒരു അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത്, യോമാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം ഹിത്വാർച്ചം ഭജതേ മൗഢ്യാത്മസ്മന്യേവാജുഹോതി സഹ. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപത്തിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിയാത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ അജ്ഞതയിലായിരിക്കും. അവനെ ചാരത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ, അറിയാതെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അവനെ ചാരത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തും. അതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്കാണ് നെയ്യും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. സ്വാഹ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനു പകരം ചാരത്തിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആ പരിഗണന നൽകാതെ വെറും ക്ഷേത്ര ആരാധന മാത്രം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയും. അവർ അജ്ഞരാണ് എന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മരൂപത്തിലുള്ള സമഗ്ര വിസ്തരണത്തെ സമസ്ത ജീവസത്തകളിലും സന്നിധനാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങളുടെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ ശരീരങ്ങൾ ഓരോന്നിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യഘടമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവും വസിക്കും. അതേസമയം പരമാത്മരൂപത്തിൽ സാക്ഷിയായും വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയും.
രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണെന്ന് പരസ്യമായി മേനി പറഞ്ഞാലും അവർ തമോ ഗുണികളായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് അവർ രണ്ടു തരത്തിലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെ, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും രണ്ടും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ചില ആൾക്ക് അപ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാവ്, അതേസമയം പരമാത്മ സാക്ഷിയായും വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം നമ്മളിലുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മാവ് പോയാൽ ഈ ശരീരത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല എന്നറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിലൊക്കെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അത് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇവിടെ. കപില ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ പട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും, പൂച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ജന്മത്തിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അത്രയും എന്താ പറയാ കനിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു പല മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ മക്കള് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളെ എന്നൊക്കെ പറയും. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് കൊന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്നും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തിന്നുവാനായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭഗവാന്റെ ഈ സർവ്വവ്യാപകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ മോസ്കിലോ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട നെയ്യ് ചാരത്തിൽ പകരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി യജ്ഞാഗ്നിയിൽ അർപ്പിച്ചാണ് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേദമന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട നെയ്യ് ചാരത്തിൽ പകർന്നാൽ ആ യജ്ഞം പ്രയോജനരഹിതമായിരിക്കും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ജീവസത്തെയും അവഗണിക്കരുത്. ഓരോ ജീവിയും അവൻ ഒരു ഉറുമ്പിനോളം നിസാരനാണെങ്കിലും അവനിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അവനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്നും അവൻ ഒരതിക്രമത്തിനും വിഷയീഭവിച്ചുകൂടുന്നും ഭക്തൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആധുനിക പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ കശാപ്പശാലകൾ പതിവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചില പ്രത്യേക മതതത്വങ്ങൾ അതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവിയും ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഏത് പരിഷ്കാരവും പുരോഗതിയും ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായാലും തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. പല മതവിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തതികളായിട്ടുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരൊന്നും അല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിലുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരിൽ ഒന്നിലും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ്, ആ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവർ കശാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശിവാത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ തന്ത്രപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് പെർമിഷൻ തന്നു മൃഗം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ അറക്കാൻ പോകുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ചെവിയില് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ തല കുലുക്കും. അപ്പോഴ് ഓക്കെ പെർമിഷൻ തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവർ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവിയിലൊന്നും ദൈവസാന്നിധ്യം കാണാത്ത ആൾക്കാർ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായാലും അവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലാണുള്ളത്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, ആ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണും, മറ്റുള്ളിടത്തൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
അർച്ചയാമേവ ഹരേ പൂജായാമ ശ്രദ്ധയേ ഹതേ ന തത് ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം മുഴുകുകയും അതേസമയം മറ്റു ഭക്തരോട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് പൊതുവെ ഉചിതമായി പെരുമാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഒരു പ്രാകൃത ഭക്തൻ അഥവാ ഭൗതിക ഭക്തനായും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവനായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. പ്രഭാതർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആരാധിക്കുമെങ്കിലും പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസ്തവത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ലെന്ന് ചില മധ്വാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതേ മനോഭാവം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിലും തെരുവുകളിലും എല്ലാതരം പാപകർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഭക്തിപൂർവ്വം പള്ളിയിൽ പോകുകയും കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട്, ഈശ്വരൻ തെരുവിലുണ്ട്, ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുണ്ട്, ഈശ്വരൻ വനത്തിലുണ്ട്, ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാൽ ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും ആരാധിക്കപ്പെടണം. ഇതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഗം വായും അഗ്നിം സലിലം മഹീം ച ജ്യോതിഷീം തത്സത്വ ജ്യോതിഷീം സത്വാനി ദിശോ ദ്രുമാദീൻ സരിർ സമുദ്രാശ ഹരേ ശരീരം യത്കിഞ്ചഭൂതം പ്രണമേദനന്യ. ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അന്യമായി ഒന്നിനെയും കാണരുത്. ആകാശം, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി, സൂര്യനും ഇതര ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ദിക്കുകൾ, വൃക്ഷലതാദികൾ, നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുവോ അവയൊക്കെയും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായി കണക്കാക്കണം. അപ്രകാരം സൃഷ്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ശരീരം എന്ന നിലയിൽ കണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിന് തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അതില് അതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ അതിൽ തന്നെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഒരു മധ്യമതലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായി കാണുകയും അതിനാൽ ഭഗവാന് സ്നേഹം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഭക്തരുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും അജ്ഞരോട് കാരുണ്യമുള്ളവനും നിരീശ്വരവാദികളെ അവഗണിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും തദത് വശത്വം ന ജാനാതി സർവസ്യ ജഗതോപി തു. ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിത്വ ലക്ഷണത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അത്തരം ഭക്തന് അപൂർണമാണ്. എല്ലാവരും ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് ഭക്തരാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവരാണെന്ന പൊതുവായ അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ബോധമുള്ളതിനാൽ സർവ്വതും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും നിരീശ്വരായ ആളുകളുടെ സഹവാസത്താൽ അവൻ വിഭ്രാന്തനായേക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ചില മധ്വാചാര്യർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ആചാര്യമേവ സംസ്ഥിതം വിഷ്ണും ജ്ഞാത്വാം തത് അന്യത്ര നൈവ ജാനാതി പുമാൻ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഒരു പള്ളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനോ പുറത്ത് നിലകൊള്ളാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അറിയില്ല. അതിലേറെ തൻ്റെ ആചാരപരമായ ആരാധനയിൽ ആത്മനോഭക്തി ദർശപത ഗർവിഷ്ഠനായ ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ആരും തന്നേക്കാൾ പുണ്യവാൻ അഥവാ ധർമ്മിഷ്ഠനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാനും മറ്റു ഭക്തന്മാർ തന്നേക്കാൾ ഉന്നതി നേടിയവരാണെന്ന് അറിയുവാനും കഴിവില്ല. അതിനാൽ അവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മധ്യമ ഉത്തമ നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം മൂലം അവൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഭക്തന്മാരെ വിമർശിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും പ്രചാരകൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ ഉത്കൃഷ്ട പദവി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മധ്വാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ശ്ലോകം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. വിഷ്ണുരുപേക്ഷകം സർവേ വിദിഷ്വന്തി അധികം സുരാ പതതി അവശ്യം തമസി ഹരിണാത്തശേ പാതിത. എല്ലാ ദേവന്മാരും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആദരിക്കാത്ത ഒരുവനോട് അത്യന്തം ശത്രുതയുള്ളവരാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് ഭഗവാനാൽ തള്ളപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരാലും ചില മധ്വാചാര്യരുടെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും ദേവന്മാരുടെ ഭക്തിയുടെ വികാരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ ഉത്തമ അധികാരി നേടുന്ന
പരമമായ മുക്തിയിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും പ്രത്യക്ഷ സഹവാസത്തിൽ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായവും ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നൽകുന്നു. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ഉചിതമായി ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ഭക്തരല്ലാത്ത സാധാരണ ജീവസത്തുകളെ ആദരിക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും പരാജിതനാകും. ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ഉയർന്ന ധാരണയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം പ്രായോഗികമായ പ്രചാരണ വൃത്തിക്ക് ഉപയോഗശൂന്യനാണെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. യം ച സദ്ദാന ശാസ്ത്രാർ അർത്ഥാവധാരണ ജാത. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യ പ്രസ്താവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ അവനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പദവി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അത്രമേൽ മഹനീയനാകിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹചാരികളും മഹത്വമുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ഇത് അറിയില്ല. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിയെന്ന അമാനിനാമാനതേന കീർത്തനീയ സദാകാരി. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അനിവാര്യമായ യോഗ്യതയും ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലെയും പ്രസ്താവനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മധ്യമോത്തമ തലങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഉയർന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കനിഷ്ഠയെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഒക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധാവാഞ്ജനായ ഭക്തി അധികാരി ഉത്തമ മധ്യമ കനിഷ്ഠ ശ്രദ്ധാനുസാരി. ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ശരിക്കും യോഗ്യനാണ്. ഭക്തന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ വാർത്ത പറയുന്നു, ശ്രദ്ധവാൻ അഥവാ വിശ്വസ്തൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമശ്രേയസ് അഥവാ പരമനിരപേക്ഷമായി അറിയുക എന്നാണ്. ഒരുവന് കൃഷ്ണന് ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അന്തരംഗ ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ യോഗ്യനാണ്. തന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുവന് ഉന്നത മധ്യമ കനിഷ്ഠ ഭക്തനാകുന്നു. യുക്തിയിലും വാദത്തിലും വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും നൈപുണ്യവും കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരുവനെ ഉത്തമ ഭക്തനായി കണക്കാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുക്തമാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള മഹാചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. അവർക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും മുക്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്തിയിലും ശാസ്ത്രഗ്രാഹ്യത്തിലും നിപുണനും സർവാദൃഢവും അന്തമല്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉത്തമ ഭക്തനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനമുള്ള യുക്തിപരമായ വാദങ്ങളിൽ നിപുണനല്ലെങ്കിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അയാളെ മധ്യമ ഭക്തനായി കരുതുന്നു. അയാളെ മഹാഭാഗ്യവാനായി കണക്കാക്കണമെന്ന്. ശാസ്ത്രപരമായ വാദങ്ങളിൽ നിപുണനല്ലെങ്കിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അയാളെ മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെയൊക്കെ ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് കനിഷ്ഠനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, യാഹാര കോമള ശ്രദ്ധ സേ കനിഷ്ഠ ജന ക്രമേ ക്രമേ തെൻഹ ഭക്ത ഹൈബേ ഉത്തമ. ഒരുവന്റെ വിശ്വാസം മൃദുലവും ചഞ്ചലവുമാണെങ്കിൽ അയാളെ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കാം. എന്നാൽ പ്രക്രിയ ക്രമാനുഗതമായി പിന്തുടർന്നാൽ അയാൾക്കും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരാമെന്ന്. യോ ഭവേത് കോമള ശ്രദ്ധ സ കനിഷ്ഠേ നിഗത്യതേ. ദൃഢവിശ്വാസമില്ലാത്ത ആരംഭനിലയിലുള്ള ഭക്തനെ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു ഭക്തന്റെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിനും രതിക്കും അനുസരിച്ച് ഉത്തമൻ, സർവോത്തമൻ എന്നിങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 11ാം സ്കന്ധത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരുവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിശ്വാസം വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കൂടുതൽ പുരോഗതിക്ക് അർഹനാണെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസമുള്ളവരെ 3 വിഭാഗങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നു: ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ. ഒന്നാന്തരം ഭക്തൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ളവന് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദിക്കുന്നത് വളരെ നിപുണമായിരിക്കും. അവൻ കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ ദൃഢമായ ഗ്രാഹ്യമുള്ളവനായിരിക്കും. മധ്യമ അധികാരിക്ക് അഥവാ രണ്ടാന്തരം ഭക്തന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിന് പിന്തുണ നൽകാൻ അവന് കഴിയില്ല. നവഭക്തനാകട്ടെ ദൃഢവിശ്വാസമില്ല. ഇപ്രകാരം ഭക്തന്മാരെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മനുഷ്യരെങ്കിലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണമെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും 84 ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ, അതില് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ എനിക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കും, മറ്റു ശരീരങ്ങളോട് അസൂയ പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ അക്കാരണത്താൽ അവൻ വിഭാഗീയനായിരിക്കുന്നു. മറ്റു ജീവസതകളോട് ശത്രുതാഭാവമുള്ള അവന്റെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്ന്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവനൊരു വിഭാഗീയനായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുത പുലർത്തുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. പൂർവ്വരാത്രിയുടെ ഭാവത്ത് പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭൂതേഷു ബദ്ധവൈരസ്യ, മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുതയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ദിഷത പരകായ, മറ്റൊരുവന്റെ ശരീരത്തോട് അസൂയുള്ളവൻ. ശത്രുതയുള്ളതും അസൂയുള്ളതും എന്നീ 2 പദാവിഷ്കാരം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുത ഉള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വീക്ഷണം നിർബന്ധമായും പരിപൂർണമായിരിക്കണം. അവൻ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവഗണിക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പരമാത്മരൂപത്തിലുള്ള സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയും എല്ലാവരും ദർശിക്കണം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവിയുടെ ശരീര പ്രകടനങ്ങൾ ഭക്തൻ സദാ അവഗണിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ശരീരമാണ് എന്നതോട് നോക്കണ്ട, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആരോടും തന്നെ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യരോട് ശത്രുതയും അസൂയൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വേറെയും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കാരുണ്യം നൽകണമെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ കൂടുകളിലടക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സദാ ഉത്സുകനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരം ബദ്ധാത്മാവ് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഉണർത്തപ്പെടണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം അഥവാ ഇച്ഛ ഭക്തന്മാർ നിറവേറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. അപ്രകാരം അവൻ അതീന്ദ്രതയിലേക്ക് ആത്മീയാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും പരിചയപ്രദമാകും. തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം ഉണർത്തുവാൻ കഴിയും. മനുഷ്യരെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെ പോലും മറ്റു രീതികളിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടും പറയുന്നത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ശിവാനന്ദ സേനക്ക് ഒരു നായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിവാനന്ദ സേന ആ നായക്ക് എപ്പോഴും പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. ശിവാനന്ദ സേന പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആ നായയെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരിക്കൽ ആ നായയെ കാണാതാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ശിവാനന്ദ സേന എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അവസാനം ആ നായയെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം ആ നായക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം ആ നായക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും നായ അത് കഴിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് അവിടെ വീണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു നായയെ പോലും മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ജീവികൾക്കായാലും നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ജീവദയാണ്. ആ ജീവിക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആ ജീവിക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഐന്ദ്രാസ് പ്രഭു, ഇന്നലെ ഐന്ദ്രാസ് പ്രഭുജിയുടെ സമാധി ദിവസമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ 24 കൊല്ലം 24 മണിക്കൂറും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചോദിക്കേണ്ട, ഒരു മാതാജി
അവിടെ പ്രസാദം, ബാക്കി വന്ന പ്രസാദം കുറച്ച് പ്രാവുകൾക്കും മറ്റുള്ള പക്ഷികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐന്ദ്രാസ് പ്രഭു ചോദിച്ചു, ഇതെന്തിനാണ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ മാതാജി പറഞ്ഞു, ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ് ഈ പ്രസാദം, ഇത് കഴിക്കുന്നതോടെ അവരൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രാസ് പ്രഭുട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്, ആ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ആ പൂജയ്ക്കും മോചനം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പൂച്ചയ്ക്കും മോചനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഐന്ദ്രാസ് ആ പൂച്ചയ്ക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അല്ലെ പ്രസാദം കൊടുക്കണം. അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തന്മാർ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിനാമം നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഉച്ചത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്ഥാവര ജംഗമ എല്ലാറ്റിനും, എല്ലാ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാവർക്കും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഹരിനാമം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാതരം അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം എന്നൊരു പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കും. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതിന് ഭക്തന്മാർ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നതും അല്ലെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രാണൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോഴല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ ഫലമോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിഴങ്ങാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ സസ്യത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വേദനയും ആ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തറക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയും ഒരുപോലെയല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ മാംസാഹാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സസ്യാഹാരങ്ങൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭാതയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചെടിയോ കുറെ ഇലകളും തളിരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തെയോ ചെടിയെയോ കൊല്ലുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിനും പുറമെ ഒരു ജീവസത്തെയും ശാശ്വതമാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും അവയുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവുക ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം വിഘാതപ്പെടുത്തിക്കൂടെന്നും ജീവഹിംസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അതെ, നമ്മളൊരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിക്ക് ഇത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമെന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പൊതുവെ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം കാളകളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നാണ് അല്ലെ. ചെറിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പശുക്കൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആണാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അതിനെ അറവുകാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. അവര് അതിനെ തിരുപ്പറ്റി വളർത്തിയിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് അറുത്ത് വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയ പാപമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മളങ്ങനെ അതിൽ വേർതിരിവ് കാണരുത് അല്ലെ. അതിന് പശുക്കുട്ടി കിടാവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അത് വീണ്ടും പ്രസവിക്കും അല്ലെ, വീണ്ടും പാൽ തരും, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അല്ലെ. ആണാണെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ വളർത്തണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ അറവുകാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. അത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ്. നിങ്ങൾ പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറവുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണെന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ കാളകളെ തന്നെ അവര് വേറെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ കാളകളെയൊന്നും ഒരിക്കലും അതിന് പാല് തരില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അറക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ഗോശാലകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കാളകളെയും അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കാളകരെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തും. ഭഗവാന് ചില ചുമടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാളവണ്ടിയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ എത്തിക്കുവാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതത്രയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? ഒരു പശുവിന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനമായിട്ടുള്ള മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിൽ അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പശുവിന്റെ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാളയുടെ ജന്മം, അവസാനത്തതാണ് ആ ഒരു ജന്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് മനുഷ്യ ജന്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം തന്നെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, പശുവിന്റെ ശരീരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു പരിണാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ
അത് ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ട് മാറേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് അല്ലേ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ അത്രയും വലിയ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പാപം അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവസത്ത എത്ര നിസ്സാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും വേണം. ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വക സാന്നിധ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കും വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിണാമത്തെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജീവഹംസ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പ്രഭാകരൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നവരെയും കൊന്നു തിന്നുന്നവരും അവർക്കും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോചനം ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഇഹസബര കൊന്മതേ ഹൈബെ നിസ്താര താഹര ഹേതു നദേക്കിയേ ഏ ദുഃഖാബാര. ഈ യവനന്മാർ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കിടും? ഞാനൊരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല, അതിന്റെ വലിയ ദുഃഖമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും യവനന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഞാനൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഹരിദാസ കഹേ പ്രഭു ചിന്ത ന കരിഹേ യവനേര സംസാര ദേഖി ദുഃഖ ന ഭാവിഹ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുപടി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതിരുന്നാലും ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ യവനന്മാരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവിടുന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. യവന സകലരെ മുക്തി ഹബേ അനായാസേ ഹാ രാമ ബലി കഹേ നാമ ബസേ. യവനന്മാർ ഹാ രാമ അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ഈ നാമാവസ്ഥയിൽ അവർ വളരെ അനായാസം മുക്തമാകും. മഹാപ്രേമേ ഭക്തേ കാഹേ ഹാ രാമ യവനേര ഭാഗ്യതേക്കേ ലയസേ നാമ. ഒരു ഭക്തൻ ഉന്നതമായ ഭാവനിർഭരമായ പ്രേമത്തിൽ അല്ലയോ എന്റെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ, അല്ലയോ എന്റെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ യവനന്മാരും ഹാ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു. നോക്കൂ അവരുടെ സൗഭാഗ്യം. യത്യഭി അന്യസങ്കേതേ അന്യഹയ നാമാഭാസ തഥാഭിനാമേര തേജ നഹയ വിനാശ. ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ അധികാരിയായ നാമാചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനല്ലാത്ത മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് നാമാഭാസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി നശിക്കില്ല. ദ്രംഷ്ട്രഹദോ മ്ലേച്ഛ ആരാമേതി പുന ഉക്താഭിമുക്തിമാപ്നോതി കിം പുന ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. ഒരു കാട്ടുപന്നിയുടെ തേറ്റ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്ലേശത്താൽ ഹാ രാമ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു കരയുന്ന ഒരു മ്ലേച്ഛന് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മ്ലേച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പർശിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ഒരു കാട്ടുപന്നിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മ്ലേച്ഛൻ അവന്റെ മരണസമയത്ത് ഹാ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിച്ച സംഭവത്തെയാണ് ഇത് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇത് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണയായതിനാൽ പൗരാണിക കാലത്തും യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും നിന്ദ്യമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഹാ രാം എന്ന വാക്കുകൾ അക്കാലത്തും ഉച്ചരിച്ചുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഹാ രാമ എന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച് എന്തിനെങ്കിലും അപലപിക്കുന്ന ഒരു മ്ലേച്ഛന് പോലും ഭക്തൻ അല്ലയോ എന്റെ രാമഭഗവാനെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജപിക്കുന്ന ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തെളിവുന്നു. ഇപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഹറാം എന്ന് വാക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഹറാം തൊട്ടുകൂടാത്തത് അല്ലെ, ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്താ കണക്കുന്നുണ്ട്? ഹാ രാമ എന്ന് പറയുന്നു, ഏ രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും
ആ മുക്തി നൽകുവാനായിട്ട് ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നു, സകല ജഗദേഹയ ഉച്ച സങ്കീർത്തന ശൂനിയ പ്രേമാവേശനാച്ച് സ്ഥാവര ജംഗമ. അവിടുത്തെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്ന ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമാവേശത്താൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ജാരിക്കണ്ടി വനത്തിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭൃത്യൻ ബലഭദ്രാചാര്യർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിക്കണ്ടി വനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മൃഗങ്ങളും കടുവകളും ആനകളും ഒക്കെ ഹരിനാമത്തിന് ഒന്നിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പാറ്റയോ കൂറയോ പല്ലിയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലെ. ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാറ്റിനും പ്രയോജനം ലഭിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ശത്രുവായിട്ടുള്ള അയൽക്കാർക്ക് പോലും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അയൽക്കാരൊക്കെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ഹരിനാമം കീർത്തനം വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും കേൾക്കും. അജ്ഞാത സുഹൃതം, അവർക്കും അവരുടെ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ പോരാ, അത് ഏറ്റവും പാപകരമല്ല, അവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. അത് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ്, ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉചിതമായ ആചാരങ്ങളോടും അനുസാരികളോടും ആരാധനകൾ ലഭിച്ചാൽ സകല ജീവസത്തുക്കളിലും എന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി അറ്റൻഡാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഭഗവത് പ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപദ്രവ്യശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യശ്ച പദ്ദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വേറെ പൂച്ചകളായാലും പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ജീവികൾ വന്നാലും അതിനൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം അല്പമെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ആ ജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനെന്ന് അവർ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാനെന്ന് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം അവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അവർക്കും അതിൽ കാരുണ്യം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. നമ്മള് ആളുകളോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളോട് സൗഹൃദം പാടില്ലല്ലോ. അതുപോലെ മറ്റ് ജീവികളോട് അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ അറിവുണ്ട് അവരിലെല്ലാം പരമാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കാണുക, അവരോട് വെറുപ്പില്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ? അതാണോ വേണ്ടത്? എല്ലാവരും ഓക്കെ. അതെ, അവരോട് വെറുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പൂച്ചയായാലോ ഒരു പട്ടിയായാലോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ എന്താ പറയാ പ്രവേശിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ചില അമ്പലത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പൂച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ പ്രസാദമൊക്കെ കഴുകുന്ന ആ പ്രസാദത്തിന്റെ പാത്രമൊക്കെ ഉരുളിയൊക്കെ കഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പാൽപ്പായസമൊക്കെ കിട്ടും. കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലമാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. ആ പാത്രമൊക്കെ കഴുകും. അപ്പോൾ ചില അപൂർവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനുഷ്യരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുതയും അസൂയൊന്നും മനുഷ്യരിൽ പാടില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യരിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ മറ്റു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആദ്യം മനുഷ്യരിലെ അങ്ങനെ ശത്രുതയും അസൂയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് പ്രയാസം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പം അവരെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശകാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും നമ്മൾ അങ്ങനെ മുതിരുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവർക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ഉച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ
തിരുനാമം ജപിച്ച് കേൾക്കാം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം. ഭക്തന്മാർ നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പട്ടികളൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടിക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് ശിവാനന്ദ സേന എന്ന ഭക്തന്റെ നായ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രസാദം ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം പ്രസാദം ആ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിക്കുകയും അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ചും ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് ആ ഒരു ധാരണ പൊതുവേ ഇല്ല. പല ആളും വിചാരിക്കുന്നത് ആ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതില്ല, ആത്മാവില്ല, പരമാത്മാവില്ല എന്നാണ് അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ പരമാത്മാവായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, മറ്റു ജീവികളെ കൊന്നതിന് പാപമില്ല എന്നാണ് അവരൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനുഭാവം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.